عمران خان پہلی دفعہ آپ نے یہ بل جو بل ہے آپ نے پاس کروا کر پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا ہے. اب آپ کے ضمیر اور غیرت کا امتحان ہوگا کہ جب بل واپس آئے گا ہم کراچی میں یہاں کھڑے ہوئے ہزاروں، اب مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں سے کام بڑھ رہا ہے. میری نظر سے لوگ زیادہ دور تک چلے گئے ہیں. یہ ہزاروں لوگ کھڑے ہو کر مطالبہ کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اس بل کو قومی اسمبلی میں ریجیکٹ کیا جائے. آپ لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بولیں. یہ بل رد کیا جائے، سندھ کو دہشت گردی اور خانہ جنگی سے بچایا جائے. میرا کسی اردو بولنے والے سے کوئی لڑائی نہیں، کسی سے کوئی لڑائی نہیں. میرے اعتراضات ایم کیو ایم کی سیاست کے اوپر ہیں. ایم کیو ایم جو بنائی گئی تھی سندھ کے قومی مفادات کو کچلنے کے لیے. آپ سب کو پتا ہوگا ایم کیو ایم کس نے بنائی؟ الطوسی نے بنائی. ایم کیو ایم کس نے بنائی؟ ایم کیو ایم کس نے بنائی ہے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ جنرل ضیاء نے بنائی تھی. کیوں بنائی تھی؟ کہ ایم آر ڈی کی موومنٹ میں جب سندھ کے لوگ ماشاءاللہ مرد آباد جمہوریت زندہ باد کے نعرے لگا کے رستوں پہ نکلے اور انتہائی ذمہ وارانہ بہادرانہ کردار ادا کیا، قربانی دی، اس کی وجہ سے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی اسٹیبلشمنٹ خائف ہوئی اور جنرل ضیاء نے کراچی سے جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ تھے ان کو اکٹھا کر کے ان کی چابی الطاف حسین کے حوالے کر دی تھی کہ آج سے یہ تمہارے حکم کے غلام ہوں گے. آپ صنعت کاروں سے پیسے مانگیں نہ دیں، آپ قتل کر دیں، آپ پہ کیس داخل نہیں ہوگا. آپ انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں، آپ پہ کوئی قتل کی ایف آئی آر نہیں ہوگی. پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں جینوسائیڈ ہوئے ہیں. بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی گئی، 300 لوگ بے گناہ مارے گئے، کوئی فریاد نہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں. 9 اپریل کو وکلا کو کیمیکل ڈال کے جلایا گیا، کسی نے کوئی نہیں پوچھا. 12 مئی پہ چیف جسٹس کے لیے نکلنے والے لوگوں کو پرندوں کی طرح مارا گیا، کسی نے کچھ نہیں پوچھا، نہ ایف آئی آر ہوئی نہ کچھ ہوا. 1 نومبر پر کراچی میں سینکڑوں لوگوں کو بے کفن مارا گیا، لیکن ان سے کسی نے نہیں پوچھا. یہ ضیاء کی ایجنڈا تھی کہ آپ اردو بولنے والوں میں خوف پیدا کریں، اپنے ارد گرد جمع کریں، ہم آپ کو کراچی کی حکمرانی دیں گے. 1987 میں پہلی بار بی ٹی الیکشن ہوئے. فاروق ستار پہلا میئر تھا. آج مجھے حیرانی ہے، شرم نہیں آتی. کوئی سیاست میں حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے. 1987 سے لے کر آج تک صرف ایک دفعہ جماعت اسلامی کا میئر آیا تھا بیچ میں، باقی 40 سال جو کراچی میں میئر ایم کیو ایم کے رہے، ایم پی اے ان کے رہے، ایم این اے ان کے رہے. اب کہتے ہیں کہ گٹر کی نالی صاف نہیں ہو سکتی، اب گندگی سڑکوں سے نہیں اٹھائی جا سکتی. کیوں نہیں اٹھائی جا سکتی؟ کہتے ہیں کہ کراچی پہ اندرون سندھ والے حکومت کر رہے ہیں. ارے شرم کرو، شرم کرو. 40 سال تم نے شہر پہ حکمرانی کی. آپ نے برساتی نالوں کی زمین بیچی، پلاٹ بھیجے، اسپتالوں کی زمینیں بیچی، پلاٹ بھیجے، پارک کی زمینیں بیچی، گٹر کی نالیوں پہ آپ نے پلازا کھڑے کرا دیے. اربوں ڈالر الطاف حسین، بابر غوری، اشرت العباد، وسیم عباس، ایسے سینکڑوں لوگوں کے
घरों में और बैरून मुल्क अकाउंट में भेजे गए। और आज वसीम अख्तर कहता है कि अंदरून सिंध की हुकूमत है। क्या कराची सिंध नहीं है? हम आपको याद करवाने आए हैं, अंदरून सिंध अगर दादू का मुराद अली शाह है, वो अंदरून सिंध है, तो बैरून सिंध क्या है? बैरून सिंध क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि अंदरून सिंध लाड़काना सखर नवाब शाह है और कराची बैरून सिंध है, तो हम इस गली पे तुम्हारे इस महल के सामने खड़े होकर ऐलान करना चाहते हैं कि कराची, आज हम जो कराची में ये हजारों लोग, ये माएं और बहनें लेकर 26 अक्टूबर से लेकर कराची के गली कोचे में घूम रहे हैं। जब ये मैंने ऐलान किया तो MQM लंदन की तरफ से चंद उनके गुंडों ने ट्वीट चढ़ाए, ट्वीट भेजे और फेसबुक के पोस्टिंग की कि डॉक्टर कादिर मक्सी जो है मुहाजिर सियासत का दुश्मन है, वो कराची में आ रहा है। ओ गैरतमंद मुहाजिरों, डर के जीने से इज्जत की मौत कबूल करो, कादिर मक्सी ना आने पाए, कादिर मक्सी ना आने पाए। मैंने कहा कि मैं कराची तो आ रहा हूं, कराची आ रहा हूं, सिर्फ कराची के प्रेस क्लब में बैठकर फोटो खिंचवा के वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपने बागैरत साथियों के साथ मैं अजीजाबाद की गलियों में भी आऊंगा, फेडरल बी एरिया भी आऊंगा, कोरंगी भी आऊंगा, औरंगी भी आऊंगा, गुलशन इकबाल भी आऊंगा, लयारी भी आऊंगा और सारी कराची में ये सिंध की आवाज को बुलंद करूंगा कि कराची। मैं समझता हूं गवर्नर के कानों में ये आवाज नहीं गई, वो मशीन लगाता है, इसलिए पूरी तवानाई से बोला जाए कराची। कराची भला कोई अपने पीठ पर उठाकर ले आया लखनऊ से, दिल्ली से, बनारस से, काबिल से, कंधार से नहीं। कराची सदियों से लेकर सिंध का हिस्सा है और ये समंदर जो वाहिद समंदर है, वाहिद पोर्ट है, अल्लाह ताला ने सिंध को दिया है, जिससे ये सारा पाकिस्तान अपना कारोबार, अपनी सन्नत, अपना रोजगार करता है, वो सिंध का हिस्सा है। तो ये नारा लेकर हम कराची के गली गली में घूमे हैं। मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूं कि न किसी को थप्पड़ लगा, न किसी का रेड़ा कल्ची हुआ, न खून की एक बूंद गिरी। जो लोग फतवाएं जारी कर रहे थे कि कादिर मक्सी निकला है, वो सिंध में नस्ली लसानी फसादात करने के लिए निकला है, इस्लामाबाद के हुक्मरानों से कोई उसे एजेंडा दी गई है। मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूं कि पुरअमन तरीके से हमने ये 10 दिन पूरे अपनी अमन मार्च को कराची के गली गली कोचे कोचे में मुतारिफ कराया। यहाँ ये मेरी उर्दू बोलने वाली बहनें खड़ी हैं, ये सिर्फ सिंधियों का नहीं है, जो बागैरत बाज़मीर रसूल पसंद लोग हैं। ये अभी जो बहनें 40-50 आई हैं जिन्होंने मुझे अभी हार पहना है, ये उर्दू बोलने वाली बहनें हैं, माएँ हैं। ये हमारे आवाज को लपेट कर सिंध की इस कौमी धारा में वतन की बेटी बाज़मीर और बागैरत बेटियों की तरह सिंधियों के साथ मिलकर अपने मुस्तकबिल को जारी और सारी रखना चाहती हैं।
हमारी सियासत नफरतों के खिलाफ है। हमारी अमन मार्च इस पूरे रवैये के खिलाफ है जो बताता है कि ये सिंधी है, ये मुहाजिर है, ये पंजाबी है, ये पश्तो है। हमारी सियासत इस सारी नस्ल परस्ती की रवायात और सियासत के खिलाफ है। जो लोग सिंध में आबाद हुए हैं, 1947 में आबाद हुए, और जिन लोगों ने सिंध को अपनी मां समझा और सिंध की जबान को अख्तियार किया। मैं बलोच नस्ल का हूं, मेरी बलोची घर में बोली जाती है, किसी के घर में सराइकी बोली जाती है, किसी के घर में पश्तो बोली जाती होगी, किसी के घर में पंजाबी बोली जाती होगी और किसी के घर में उर्दू। ये मेरा हम लोगों का हक है कि हम अपनी मादरी जबान अपने बच्चों को मुंतकिल करें। इस पे किसी को कोई एतराज नहीं है। आप उर्दू से मोहब्बत करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन सिंध का मुस्तकिल शहरी बनने के लिए आपको अपने बच्चों को, अपने नस्लों को सिंधी पढ़ाना लाजमी होगा, जैसे डॉक्टर कादिर मक्सी आज सिंधी बोल रहा है और उर्दू बोल रहा है। सिंध में हमारी पैदा करने के लिए, नस्ली लफ्सानी नफरतें खत्म करने के लिए और सिंध में एक बरादराना माहौल पैदा करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम सिंध की जबान, जो कौमी जबान है, उसे तालीम का जरिया बनाकर उसे इख्तियार करें और शहरों में, मार्केटों में, गलियों में सिंधी जबान को आम किया जाए। तो आपके और हमारे दरमियान ये जो नफरतों की दीवार है, या जो दरार डाली गई है चंद मफाद परस्त लोगों ने, वो खत्म हो जाए। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।